ओम शांति 10-5-25 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञानर पॉइंट गुड़ी को स्मृति रे रखिले बहुत खुशी रहिबो। तुमे माने एबे स्वर्गर द्वार रे छिड़ा होइछ। बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। ज्ञानर पॉइंट गुड़ी को स्मृति रे रखिले बहुत खुशी रहिबो। तुमे माने एबे स्वर्गर द्वार रे छिड़ा होइछ। बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। आज बाबांकर प्रश्न अछि, निजर रेजिस्टर अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई केउ कथा प्रति निश्चिंत ध्यान देवाकू हेबो। निजर रेजिस्टर अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई केउ कथा प्रति निश्चिंत ध्यान देवाकू हेबो। उत्तर बाबा कहिले, ध्यान रहू जे मन वचन कर्म रे मु काहाकू दुख देउ नाही तो। निजर स्वभाव बहुत फास्ट क्लास से मिठा हेबा उचित। माया नाक कान धरी एपरी कौनसी कर्तव्य न कराऊ जहा द्वारा काहाकू दुख मिलिबो। जदि दुख देव तेबे बहुत पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। एबे रेजिस्टर खराब होई जिवो। गीत अछि, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा पिला मानकू बुझाउछंती। बहुत सहज रास्ता देखाई दिया जाउथिले मध्य पिलामाने झुंटिबारे लागिछंती। जेतेबेले पिलामाने बाबांको सम्मुखरे बसुछंती सेतेबेले जानुछंती जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती, शांति धाम को जीवार रास्ता देखाउछंती। बहुत सहज अटे। बाबा कहउछंती, दिन राति जेते दूर संभव मते मने पकाओ। सेही भक्ति मार्गर यात्रा पाद द्वारा होई थाए एवं बहुत धक्का खाइबाकू पड़ी थाए। एठारे तुमे माने बसी थाए मध्य जोगर यात्रा रे रहिछ। बाबा ए कथा मध्य कहिछंती, दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। शैतानी अवगुण को समाप्त करि चालो। कौनसी भी शैतानी काम कर नाही। एहा द्वारा विकर्म मध्य जमा होई जाई थाए। बाबा तुम मानकू सर्वदा सुखी करिबा पई आसिछंती। जेपरी जणे राजकुमार तार पिता एवं राजत्व को देखि खुशी हेबो ना। जदिओ राजत्व रहिछि किंतु शारीरिक रोग आदि तो निश्चिंत हेउथिबो ना। एठारे तुम मानकर निश्चय अछि जे शिव बाबा आसिछंती। सिए आम मानकू पाठ पढ़ाउछंती। पुणी आमे स्वर्ग को जाई राजत्व करिबो। जेउठारे कौनसी प्रकारर दुख रहिबो नाही। तुम बुद्धि रे एवे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। ए ज्ञान अन्य कौनसी मनुष्य मानक बुद्धि रे नाही। तुमे संतान माने एवे जानुछ जे आगरू आम पाखरे ज्ञान नथिला। बाबा को आमे जानि नथिलु। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम बोली भाबुछंती। तेणु अनेक प्रकारर भक्ति करुछंती किंतु सेथिरे सब स्थूल कथा रहिछि। कौनसी सूक्ष्म कथा नाही। एबे अमरनाथर यात्रा करिवे तेबे स्थूल रे जिवे ना। सेठारे मध्य लिंग ही अछि। काहा पाखकू जाउछंती ए कथा मनुष्य माने किछि हेले जानि नाहांती। एबे तुमे माने केउठाकू भी धक्का खाइबाकू जीव नाही। तुमे जानिछ आमे नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछु जेउठारे ए वेदशास्त्र आदि रहिबो नाही। सत्य जुगरे भक्ति रहिबो नाही। सेठारे केवल सुख ही सुख रहिबो। जेउठी भक्ति अछि सेठारे दुख अछि। ए गोला अर्थात सृष्टि चक्रर चित्र बहुत भल। स्वर्गर द्वार एही चित्र रे स्पष्ट भावरे देखाइछंती। ए कथा तुम मानक बुद्धि रे स्पष्ट भावरे रहिबा उचित। आमे भी स्वर्गर द्वार रे बसिछु। तेणु बहुत खुशी रहिबा दरकार।
ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନୟନହୀନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚରାମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟରୀ ଯୋଗ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନା, କାରଣ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟରୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟରୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ। ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ପାରଦ ଏକଦମ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାୟା ନାକ କାନକୁ ଧରି ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା ନା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁହିଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କି? ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇନଥାନ୍ତି ନା। ହଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମାଡ଼ ଦେବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର। ତୁମର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତା ସହିତ ମ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇବା। ଯଦି ଲେଖାପଢ଼ା କରିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ନିଜେ ଫେଲ୍ ହେବ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ଅମରନାଥଙ୍କ ତୀର୍ଥରେ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତି କ'ଣ। ଜ୍ଞାନ ଏପଟେ, ଭକ୍ତି ସେପଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନର୍କ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତାହା ବହୁତ ସହଜ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କାହିଁ? ଏସବୁ ହେଲା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ପଦାତିକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଇଲି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନା। ତୁମେମାନେ ତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ପୁଣି ତା ସହିତ ନିଜର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଲ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁର ହୋଇଗଲ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାୟା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମନ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନେ, ମାତାମାନେ ତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ମେହନତ ବିନା କିଛି ହେଲେ ମିଳିନଥାଏ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପକ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼। ଏପରି ନ ହେଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଯିବ। କେହି କେହି କାହାର ନାମ ରୂପର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସତ୍ୟନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେମାନେ ହେଲୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରାଇବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଅଶରୀରେ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ଏବଂ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତୁମର ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ମୁଖରୁ ହେ ରାମ, ହେ ଭଗବାନ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ ବାହାରୁ। ତୁମର ଏହିଭଳି ଭାବନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସତ୍ୟପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଆରୋହଣ କଳା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଅବତରଣ କଳା ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସମୟ, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ପତିତ ଏବଂ ପାବନ ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଆସିବେ। ଏକଥା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବ।
एबे बाबा आमको नहीं जावा पई आछंती। सच्चा सच्चा प्रेमिक आसीचंती जहाँको आमे भक्ति मार्ग रे बहुत मने पकाउथिलु। से आम मानकु घर को नहीं जावा पई आसीचंती। किंतु मनुष्य माने एक कथा जानि नाहंती जे शांति मध्य काहाकू कहा जाउछि। आत्मा तो हेउछि शांति स्वरूप। आत्मा को ही आर्गन्स अर्थात कर्मेन्द्रिय मिली, तेणु कर्म करने पड़ुछि। बाबा जी कि शांतिर सागर अटंती से समस्त को साथी नहीं जाई थांती, तेबे जाई समस्त को शांति मिलिबो। सत्य जुगरे तुमको शांति एवं सुख उभय मिलिबो। बाकी सब आत्मा माने शांतिधाम को चली जिवे। बाबा को ही शांतिर सागर कहा जाउछि। एक कथा मध्य बहुत संतान माने भूली जाउछंती, काहेकि ना देह अभिमान रोचंती, देही अभिमानी हेउनाहांती। बाबा समस्त को शांति तो देउछंती ना। चित्र रे संगम जुग संबंधरे बुझाओ। वर्तमान समस्ते अशांत, सत्य जुगरे तो एते धर्म ही नथिबो। समस्ते शांतिधाम को चली जिवे। सेठारे समस्त को मन भरी शांति मिलिबो। तुमर राजतर शांति एवं सुख उभय रहिबो। सत्य जुगरे पवित्रता सुख शांति सबकिछि तुम मानकु मिलिबो। मुक्तिधाम को स्वीट होम कहा जाए। सेठारे केही पतित दुखी हेबे नाही। दुख सुखर कौनसी कथा रहिबो नाही। तेबे शांतिर अर्थ को बुझु नाहंती। बाबा राणीकर हारर उदाहरण देइछंती ना। एबे बाबा कहउछंती शांति सुख सबु निय, आयुष्मान भव। सेठारे कायदा अनुसार पुत्र संतान हेबो। संतान प्राप्ति पाई सेठारे कौनसी पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो नाही। शरीर त्याग करिवार समय हेले साक्षात्कार होइथाय एवं खुशी रे शरीर छाड़ी देई थांती। जेपरि बाबा को खुशी रही थाए ना, ए शरीर को छाड़ी मु एहीपरि हेबी। एबे पाठ पढुछि। तुम माने मध्य जानिछ आमे सत्य जुग को जीवु। एबे संगम जुग रे तुम मानक बुद्धि रे एक कथा रहिछि, तेणु केते खुशी रहिबा उचित। जेते उच्च पाठ पढ़ा सेते खुशी। आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। लक्ष्य तुम मानक सम्मुखरे रहिछि, तेणु केते खुशी रहिबा उचित। किंतु चालू चालू तळकू खसी जाउछंती। तुमर सेवा सेतेबेले वृद्धि हेबो जेतेबेले कुमारी माने सेवा क्षेत्र को आसीबे। बाबा कहउछंती प्रथमे तो परस्पर संबंधरे तिक्तता आण नाही। जानिछ जे आमे एपरी दुनिया को जाउछु जेउठी बाघ छेली एकत्र पानी पीबे। सेठार तो प्रत्येक जिनिष देखिबा मात्रे ही मन खुशी होई जाइथाय। नाम ही हेउछि स्वर्ग। तेणु कुमारी माने लौकिक पितामाता को कहंतु एबे आमे सेठा को जीवा पाई प्रस्तुति करूछु। सेथिपाई पवित्र तो निश्चित हेबाकू पड़िबो। बाबा कहउछंती काम महाशत्रु अटे। एबे मु जोगिनी होइछि, सेथिपाई पतित होई पारिबे नाही। कथा कहिबारे निर्भीक पणिया आवश्यक। एपरी कुमारी जेबे बाहरिबे पुणी देखिबो केते जल्दी सेवा हेबो, किंतु नष्ट मुहेबा दरकार। थरे मरीगले अर्थात बुद्धि को भूली गले पुणी स्मृति रे आसीबा उचित नाही। किंतु बहुतों को घरर पिला छुआ आदिकर स्मृति आसी जाउछि। तेबे बाबांको साथी रे जोग किपरि लागिबो? एथिरे तो कथारे बुद्धि रे रहिबा उचित जे मु हेउछि बाबांकर। ए पुराणा दुनिया विनाश हेबो, तेणु बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। अच्छा, मिठा मिठा शिखिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकु शुभ सकाळ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम नंबर, निजर उच्च भाग्य गढ़िबा पाई जेते संभव अशरीरी हेबार अभ्यास करिबाकू हेबो। शरीरर अभिमान बिल्कुल भूली हुई जाऊ। कहार नाम रूप मने न पड़ू, एही मेहनत करिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, निजर चालीचलन चार्ट रखिबाकू हेबो। केबे हेले आसुरी चालीचलन देखाइबार नाही। सच्चा हृदय रे नष्टमुआ होई भारत को स्वर्ग करिवार सेवारे लागि जिबा उचित। आज बाप दादांकर वरदान रही, मायार राजकीय रूपर बंधन ठारू मुक्त विश्वजित जगज्जित भव। मायर राजकीय रूपर बंधन ठारू मुक्त विश्वजित जगज्जित भव। विस्तारे बाबा कहउछंती, मोर पुरुषार्थ, मोर उद्भावन, मोर सेवा,
ମୋର ଟଚିଂ ମୋର ଗୁଣ ଭଲ ଅଟେ, ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆ ହିଁ ମାୟାର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଅଟେ। ମାୟା ଏଭଳି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି ଯାହାକି ତୋରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିଯାଅ, ତାହେଲେ ମାୟା ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ଜିତ୍ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍, ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ବା ଜଗତ୍ ଜିତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ଭବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସିଏ ଅଟେ ଯେ କି କାହାର ବି ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବ। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସିଏ ଅଟେ ଯେ କି କାହାର ବି ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ସ୍ୱଦେଶ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଅଟେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର ସ୍ମାରକୀ ପରମ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନାଦି ସ୍ୱଭାବ ସୁକର୍ମ ଅଟେ। ବାସ୍ ଏହି କଥା ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ଏବଂ ହଠ କ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନେବ। ଓମ୍।